year grand celebration of Anavarna Carnival. It has become a regular aspect of Anavarna Public School to organize this academical program. Anavarna Carnival as an emerging forum which precedes the school day function since it has been established. Further, we have our children showcasing all their lovely preparations to make this evening delightful. Let's welcome to our lovely children. Give a huge round of applause. My name is Diksha MP. I am studying in second standard. Our institution has always aimed to develop and groom the creative abilities and hidden talents of the young minds. This annual function is not just a showcase of talent but also a celebration of unity, collaboration and the spirit of our institution. It is a reflection of the values we import and the memories we create together. Today is the day of joy, it is the day of celebration, it is the day to cheer with happiness, to clap with enthusiasm and enjoy with great freedom. Let's begin the celebration with a huge round of applause for all of us. When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blossoms, thinking emanates. When thinking is emanates, knowledge is fully lit. When knowledge is fully lit, ಈ ಎಕನಮಿ ಫ್ಲೋರಿಸಸ್. ಕಲಿಕೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹರಡಿದಾಗ ಆಲೋಚನೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಲು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಬೋರೇನವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಶಿವರಾಜು ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ದೀಪಕ್ ಸರ್, ಜನನಿ, ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Almighty God, before every event now it's time to seek the blessing of Lord. Now welcome our third standard children for prayer. Thank you children for ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಏ ಶಾರದೆ ದಯಾ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಯಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು
ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಏ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಯಿಸು. ಏ ಶಾರದೆ. Next level of the program, lamp lighting. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. The sparkle of fire is the witness of your worth, and the silent flows of the water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. The rhythmical movements of the moon is the witness of your perfection. In my words, my soul is the witness of the oneness of the glory of God, whose glorification cannot be described in words. I request Mrutyunjaya Swamiji, sir, and all the dignitaries on the stage for lamp lighting. गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा. Words an extra mile with a smile. In its momentous task of molding minds, our school emerges with the mission to nurture each child to make compassionate and give very individual thought a quality education. Here is a video about our school. I request all the gathering to please take a look and enjoy this school report. ಕಟ್ಟೋಣ. ಆ ಕಲಿಕೆಯ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ. ಆ ಕಲಿಕೆಯ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅನಾವರಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪದ್ಮರೂಪ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅನಾವರಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂತಹ ಅನಾವರಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂದರೆ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ ಬೋರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಜು MA ಇವರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಮಂದಿ ನುರಿತ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ 5 ಮಂದಿ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ದಿನಾಂಕ 22/5/2023ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ದಿನಾಂಕ 5/6/2023ರಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 17/6/2023ರಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಸಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯೋಗಿಯಾಗು, ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮೊಡನಿದೆ, ಯೋಗದಿಂದ ರೋಗ ದೂರ, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ದಿನಾಂಕ 21/6/2023ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಸ್ತೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮಹೋತ್ಸವವಿಂದು ಎಂದು 15/8/2023ರಂದು 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗದ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ. ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬವೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಇದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30/8/2023ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಿನಾಂಕ 6/9/2023ರಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅರಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಾವರಣ ಶಾಲೆಯಿಂದ 13 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, 4 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, 1 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ 3 ಮಕ್ಕಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಲವಾರು ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು.
ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ 2023ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹಾಡಿ 2024ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯು ಸಿಹಿಯಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಸುಗ್ಗಿಯು ಬಂದಿತು ಹಿಗ್ಗನು ತಂದಿತು ನಮ್ಮಯ ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಸಗ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ರೈತಗೆ ದುಡಿಯಲು ಹಚ್ಚಿತು ದಿನವೆಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 18/3/2024ರಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಯು ಇಂದು 187 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸುಮಧುರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೊರೆಬಾರೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಾತ್ಮ ನಾರೂ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದೆ, ನೀನಿರಿಸಿದ ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾತನೆಯ ರಾಮನಾಥ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ಮಲ್ಲಾಕ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಜು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗೆ, ದೇಶ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವತೆಯು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಮೇಲೆ, ಜಾಗೃತವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಿದ್ವು, ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ವು. ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಥದ್ದಪ್ಪ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಾಗೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ 158 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿರೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಸಮ್ಮಿಲನ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮಾನವನಾಗ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಮತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ಇವತ್ತು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು NPSCಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಇವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ NPSನೇ ಮಾಡೋಂಗಾಗಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ NPS ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ, ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಠಾಧೀಶರಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂತಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡಿತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡನೂ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಹಾಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕಬಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಬಳಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳು, ಹೃದಯವಂತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸತತವಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಆವಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಟಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನಾವರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಸು ಕೇಳಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನಾವು ಯಾವ ಒತ್ತಡನೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆನಂದಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಿರೋ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅದರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು, ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು ಓದುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಶುಭಕರಣ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. Now it's time to express our gratitude to our guest. Here we have a memento, a token of our appreciation for all the interest you have invested in being a part of this journey. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ 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 ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾಧರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯ ಧೀರರ ದಂಡು ದಂಡು ದಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ,
ಮಾತು ಮನಗಳಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಮೀರಿದ ಶಾತಿಶಯದ ನಿರಯ ಪಾದಿಕ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಭೆ ಪಸಾರಿಸಿ ಮಾಯಾ ಕಾಳಿಕೆ ಪೋರ್ಧನುಪಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ದೂರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ ನಂದಿ ಸರ್, ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಫೌಂಡರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಹೊಸಗಾವಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್, ವರ್ಧಮಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೌಂಡರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಶಿವರಾಜು ಸರ್, ಜನನಿ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಸರ್ ಜನನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ನಿಶ್ಚಲ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ, ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ. Thank you very much all the managements of our Maddur Taluk private schools. Thank you. Give a huge round of applause for Yogita ma'am. Second prize goes to Ashia, mother of Apsa from LKG. Second prize goes to Ashia, mother of Apsa from LKG. Please come on the stage, ma'am. ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ Give a huge round of applause for Ashia ma'am. Nandini madam. Next, again, second prize goes to Chaitra, mother of Chetas Chaudaya from 4th standard. Again, second prize goes to mother of Chetas Chaudaya from 4th standard. Give a huge round of applause for Chaitra ma'am. Next, third prize goes to Kalpana, sister of Diksha from 2nd standard. Please welcome on stage, ma'am. Give a huge round of clap for Kalpana, ma'am. Again, third prize goes to Ashwini, mother of Tanish from 1st standard. Ashwini, mother of Tanish from 1st standard. Third prize. Consolation prize, Saubhagya, mother of Monisha from 1st standard. Consolation prize, Saubhagya, mother of Monisha from 1st standard. Give a huge round of applause for Saubhagya ma'am. Kavya, mother of Kushit and Tanvit, parent.
Give a huge round of applause for Kavya ma'am. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಕೋದಂಡರಾಮು ಫಾದರ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಬರಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೋಣ. ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Give a huge round of applause for Sunita ma'am. ಧನುಶ್ರೀ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಂಜಿನಿ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಭೂಮಿಕಾ, UKG, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. Give a huge round of applause. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರುಣ್ ಸರ್, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ 2 ಬಾಟಲ್, ಜೆಂಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಥ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅದಿತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲೇಡೀಸ್, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ, ಮದರ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪಾರ್ಥ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅದಿತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ, ಮದರ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಂಜಿತಾ, ಮದರ್ ಆಫ್ ದೀಪ್ತಿ. ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್, ರಂಜಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಶಿಲ್ಪಾ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ವಿಕ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ರನ್ನಿಂಗು, ಪಾರ್ಥ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅದಿತಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ರವಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನಿಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರವಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನಿಹಾಲ್. Give a huge round of applause. ಮುಂದಿನ for Vikas. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ರಮೇಶ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಭುವಿಕ್. ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್, ಅರ್ಪಿತಾ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಜನ್ಯಶ್ರೀ. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೈತ್ರ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾನವಿ. ಅನಿತಾ, ಮದರ್ ಆಫ್ ಮಂಜೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು. Give a huge round of applause for Sivu sir. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.